स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हकीकत को आपके सामने रखना है और आपकी समस्याओं को आपके चुने हुए लीडरों तक पहुंचाना है। किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। तो आइए देखते हैं वार्ड नंबर 22 की जनता क्या कहती है। वार्ड नंबर 22 कॉर्पोरेटर मिस्टर प्रेमानंद बिरादार, विजयपुर। महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 के रियलिटी चेक के लिए हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। यहाँ के कारपोरेटर हैं श्री परमानंद बिरादर। यहाँ के वोटर्स हैं 12,650 और यहाँ की कुल जनसंख्या है 15,000 के करीब कुल जनसंख्या है। आइए साईं पार्क में आज हम रियलिटी चेक के लिए पहुँचे। यहाँ के हालात का जब हमने जायज़ा लिया तो यहाँ पर हमने देखा कि टार रोड तो नज़र आ रहा है लेकिन पुराना है, खस्ता हालत में है ये। और स्ट्रीट लाइट इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट घरों इलेक्ट्रिक पोल पर नज़र आ रहे हैं। ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಿಂದು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಏನದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇದೇನದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 24 तास ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. रास्ता इधर बना है, थोड़ा ख़राब हो गया है लेकिन इधर बच्चे बहुत फिरते हैं मदरसे के, होंगे स्कूल के बच्चे, संत जोसेफ स्कूल के, ये सब साल के बच्चे बहुत फिरते हैं स्कूल के बच्चे। अगर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर अगर 2-3 कर दिए तो अच्छे रहेंगे। यहाँ पर जो मेन जो नल का जो पाइप डालतू बोल को मेंबर साहब बोले हैं अभी तक डाले नहीं। उसके अलावा क्या है नहीं, यहाँ ड्रेनेज का सहूलत नहीं है। ये शाही पार्क के मेन एंट्रेंस में राइट साइड में होता ड्रेनेज नहीं है, नल का प्रॉब्लम है, पानी का। फिर क्या है, यहाँ गवर्नमेंट का संडास दे दूँगा तो भी 1 साल हुआ एप्लीकेशन देखो, वो भी नहीं हुआ अभी। वार्ड नंबर 22 के जब हम साईं पार्क के अंदर पहुँचे तो यहाँ की हालत, रास्तों की हालत बहुत ही खस्ता है। हर बार जब हम सवाल पूछते हैं कारपोरेटर से तो वो कहते हैं कि गुंटा प्लाट है, लेकिन जब हम येने प्लाट का जायज़ा लिया तो यहाँ पर हालात, रास्ता पूरी तरह से खस्ता हालत में है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साईं पार्क में एक भी नया रोड हमें नज़र नहीं आया। हालांकि ये पॉश एरिया है, तमाम येने प्लॉट है। येने प्लॉट होने के बावजूद भी यहाँ पर का विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये देखने को मिली कि 2 महीने का अरसा हुआ ये जो घर के सामने चैम्बर फूटा हुआ है और ये पानी जो है बराबर गंदा पानी घर के सामने से चैम्बर से होते हुए मेन लाइन जो चैम्बर की है ये फूटी हुई है और ये पानी जो है पूरे बढ़ावने में इसी तरह बह रहा है। तकरीबन 2 महीने हो गए इस प्रॉब्लम को कोई आया और देखा नहीं, लेकिन हर्षा शेट्टी आए थे, थोड़ा बहुत प्रॉमिस करके गए कि विद इन 10 डेज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व करके। अभी तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट 2 मंथ 60 डेज में देख रहा हूँ, अभी तक इधर का उधर नहीं हुआ प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम अभी चल रहा है और हमें हमेशा दरवाज़ा बंद करके रहना पड़ रहा है, हमेशा दरवाज़ा बंद करके रहना पड़ रहा है। क्यों बोले तो 24/7 बास बहुत ख़तरनाक आती है एंड देयर आर मेनी मॉस्किटोज अराउंड अस, इसीलिए दरवाज़ा बंद करना पड़ रहा है। तो अगर जो भी कॉर्पोरेट हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, अगर सही देखेंगे तो सॉल्व हो सकता है विद इन 10 डेज। साईं पार्क के अंदर जो है नंद बसवेश्वर नगर का जो इलाका है, आइए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये नंद बसवेश्वर का इलाका जो एंट्रेंस रोड है ये भी जो है पूरी तरह से कच्चा रोड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ना तो यहाँ पर किसी किस्म की सहूलत नज़र आ रही है। इलेक्ट्रिक पोल तो लगे हुए हैं लेकिन इक्के दुक्के लाइट इस पर नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल पर। रोडिन समस्या सर, रोड चेंबर समस्या सर, ड्रेनेज उल्कदल हाँ ड्रेनेज ना आगिल सर, आका तैयारी ना आगिल सर। महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 के आज हम एकता नगर और महबूब नगर दोनों यहाँ पर जॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो हमने यहाँ का जायज़ा लिया तो हमें
ऊपरी तौर पर नज़र आया कि एकता नगर और महबूब नगर में ना तो कोई सीसी रोड डाली गई, ना तो कोई कंक्रीट रोड, ना तो कोई ब्लॉक का काम हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर लाइट भी नज़र नहीं आ रही है। आइए यहाँ की अभिवृद्धि, यहाँ के विकास के बारे में इस एरिया के जो जिम्मेदार हैं इनसे ही बात करते हैं। देखो यहाँ पर मेंबर बिरादार है, तो उनके पास हमें बहुत बार जाकर आए कि भाई हमारा रोड का काम है और रोड पर पूरे गली के अंदर पानी ठहरता है कि भाई मच्छर वगैरह ये डेंगू का ये समस्या बहुत है। उनके पास एक कम से कम 4-5 बार जाकर आए। आने के बाद में हमें हो को ठेर को मोहल्ले वाले पूरी जमात साथ देकर उनकी साथ काम करे तो ये रोड पूरे चौड़े हो गए। तो इमीडिएटली हमें काम शुरू कर दे बोल को तकरीबन 6 से 8 महीने हो गया। कभी वो अभी दोबारा आकर कभी मेंबर साहब देखे भी नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की जानकारी के मुताबिक जो है महबूब नगर और एकता नगर में एक भी रोड जो है बनाई नहीं गई। और जो इलेक्ट्रिक पोल पर आप इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर बिठाए गए हैं, इसमें चंद पोल जो है महानगर पालिका की ओर से कारपोरेटर ने किया है और चंद खंभे जो है यहाँ के निवासियों ने खुद पैसे डालकर एक इलेक्ट्रिक पोल बैठाए हुए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बारिश का पानी पूरा जो है रोडों पर रुक जाता है। अगर बारिश मुसलसल 1-2 घंटे भी बारिश आती है तो एकता नगर और महबूब नगर में अंदर आना बहुत दुश्वार होता है। तो हर गली कूचे में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो है बहुत ही गंदगी हमें नज़र आई। यहाँ पर जो है पूरा गंदा पानी जो है एक तरफ रुका हुआ है और पूरे यहाँ पर जो है पूरी गंदगी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन तौफीक से गुजारिश करूँगा कि वो इसको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये इतना गंदा पानी जो है बिल्कुल घरों के दरमियान जगह जगह पर ये गंदा पानी रुका हुआ है। ज़रा आगे भी आप यहाँ पर दिखाएं कि जो जानवर हैं, हाँ जानवर हैं, ये भी इसको और गंदा करने में लगे हैं। बिल्कुल गंदा पानी बिल्कुल घरों के सामने है। ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹಾ 2-3 ವರ್ಷ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ ಬಂತ್ರಿ ಅದ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ್ತಾ ನಗರ ಇದು ಚಾನ್ಪುರ್ ಕಾಲನಿ ಏಕ್ತಾ ನಗರ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವತ್ತಾರ ಮಾಡೋಲಾಗ್ಯಾರ वार्ड नंबर 22 के आज हम रियलिटी चेक के लिए पहुंच रहे हैं वज्र हनुमान नगर। ये वज्र हनुमान का देवस्थान है। वज्र हनुमान के जो एंट्रेंस वज्र हनुमान नगर होगा। आइए वज्र हनुमान नगर के अंदर चलते हैं, चलकर देखते हैं कि वज्र हनुमान का विकास कहाँ तक हुआ है। वज्र हनुमान नगर में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमें एक सार्वजनिक गार्डन नज़र आया। तो ये गार्डन जो है पूरी तरह से बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक भी बिछाई गई है। तो वज्र हनुमान नगर में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो है पक्की सड़कें तो हर तरफ दिखाई दे रही हैं और इलेक्ट्रिक पोल पर स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई हैं। तो यहाँ पर वज्र हनुमान में पक्की सड़कें तो बनी हुई हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर स्वच्छता की समस्या को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी गंभीर हैं। तो यहाँ के लोगों में आतंक है कि ऐसी कूड़ा करकट जो कचरा पड़ा हुआ है, बारिश का पानी रुका हुआ है, उससे जो है मच्छर पैदा होते हैं और ये मच्छर जो है बच्चों को काटने पर डेंगू की बीमारी लाक होती है। ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ರೋಡ್ ಅಂತರು ಮಾಡ್ಯಾರು ನಳ ಅಂತರು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರು ಮತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರು। वार्ड नंबर 22 के चांदपुर कॉलोनी में हमने रियलिटी चेक के लिए जब पहुँचे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं पक्की सड़कें नज़र आ रही हैं और इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी नज़र आ रही हैं। जब हम चांदपुर का दौरा किया तो चांदपुर में हर गली में जो है पक्की टार रोड हमें नज़र आए। क्या समस्या है? अब क्या नहीं है, लाइट वहीं तो लाइट कम भी नहीं है दुकान डालने का। ये स्ट्रीट लाइट वो सब चालू ही लगा सो? हाँ चालू। समस्या देखो यहाँ शुरू से जो है हमें ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रेनेज का है। और दूसरा क्या है 24 आवर्स नल का भी जो है इंतज़ाम उतना कार पाया नहीं हुआ। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ जो देखा जाता है तो पीछे जो गांव के लोग हैं ये ओपन डेफिकेशन में ज़्यादा इनका चलन है
ये ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौचालय जा जाता है। यहाँ बनाए शौचालय बना है, फिर भी उसका अवेयरनेस का उतना ये नहीं है, जागृति पैदा करना है। महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 के आज हम कीर्ति नगर में जब रियलिटी चेक के लिए पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा कि पक्की सड़कें तो बनी हुई हैं। मेरे सामने बाजू भी आप देख सकते हैं, या मेरे राइट साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है पक्की सड़कें बनी हुई हैं। और मेरे दाहिने तरफ पीछे बाजू भी आप देख सकते हैं कि कीर्ति नगर जो एक पॉश रिहायशी इलाका है, यहाँ पर पक्की सड़कें बनी हुई हैं और इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगी हुई हैं। कीर्ति नगर में जब हम पहुँचे तो आप मेरी दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि रोड जो आप देख रहे हैं बिल्कुल खस्ता हालत में नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये रोड का काम पिछले 5 साल पहले हुआ है, ऐसा मालूम होता है। देख सकते हैं कि बिल्कुल रोड के बाजू में पूरा कचरा भरा पड़ा हुआ है। न तो महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर डस्टबिन की सहूलत भी नहीं है, लेकिन ये रिहायशी इलाका है, लेकिन इतनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है। वार्ड नंबर 22 का केके नगर में जब हम पहुँचे तो हमने यहाँ पर देखा कि अंदर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बाइक तो क्या चलना भी काफ़ी दुश्वार है कि इस रोड पर पूरा जो कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಯಾರೇ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಾಗೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक अगर कोई गिर कर अपनी टांग तोड़ता है तभी ये रोड बनेगी, लेकिन कारपोरेटर साहब तो यहाँ से ही इनका चलना फिरना है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ತಂದಾರ ಮೆಂಬರ್, ಮಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟನೆ ಅಂದಾರ। ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ಲಾಗ್ತವ್ರೆ, ಹಾಂ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು। वार्ड नंबर 22 के SR कॉलोनी में हमने यहाँ पर का जायज़ा लिया तो रास्तों की हालत बिल्कुल खस्ता नज़र आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं कि 24/7 जो पाइपलाइन का काम यहाँ पर शिरो इस वार्ड में जो पाइपलाइन का काम हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है बिल्कुल उसे पैचिंग वर्क नहीं किया गया और इससे लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है। आइए ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು ನಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನವರೆಗೆ। ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನದ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದಾರ, ಜಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅದ। तो हमने केके नगर के ये सार्वजनिक गार्डन का जब हमने जायज़ा लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गार्डन पूरी तरह से खस्ता हालत में है। यहाँ पर इतना कचरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक जो आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, वॉकिंग ट्रैक जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से खस्ता हालत में है, यानी पूरी तरह से कचरा यहाँ पर उठा हुआ है और यहाँ पर लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गार्डन में बच्चों के लिए खेल कूद का सामान तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बच्चे जाकर वहाँ खेल नहीं सकते, इतना कचरा वहाँ पर भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रास्ता भी पूरी तरह से खस्ता हालत में है, लेकिन गार्डन के जो बॉर्डर पर पूरी तरह से जो है कचरा लकड़ियाँ वगैरह सामान से जो है पैक किया गया है। वार्ड नंबर 22 के जलनगर में आज हम यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस रोड है। ये रोड एक बिल्कुल खस्ता हालत में ये रोड आपको नज़र आएगी, यानी मेन रोड जो जलनगर के एंट्रेंस आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से ये रोड ख़राब हालत में नज़र आ रही है। विवेक नगर में आज हम ठहरे हुए हैं तो हमने यहाँ का जायज़ा लिया तो यहाँ का रास्ता पूरी तरह से खस्ता हालत में है, पूरा जो है गंभीर हालत में यहाँ पर का रास्ता है। तो वार्ड नंबर 22 के जलनगर एरिया में हम मौजूद हैं। यहाँ पर विद्यान यानी गार्डन में आए हुए हैं। बीजापुर नगर अभिवृद्धि प्राधिकार उद्यानवन यहाँ पर हमने देखे हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गार्डन के एंट्रेंस में जब हम पहुँचे तो हमें बहुत
खुशी हुई कि ये गार्डन बहुत ही डेवलप्ड है। यहाँ पर हमने देखा कि वॉकिंग ट्रैक भी बिछी हुई है और गार्डन बिल्कुल साफ़ सुथरा गार्डन है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರ ಇದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೇನು ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ, ಬಿಡೆ ಗಾರ್ಡನು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಐತ್ರಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಶೌಚಾಲಯ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷರದ್ದು ಐತ್ರಿ, ಏನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ. स्वच्छ भारत विशाल गार्डन जो है इतना खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन यहाँ के वासियों के कहने के मुताबिक इस गार्डन में शौचालय का होना ज़रूरी होता है, लेकिन शौचालय तो मौजूद है। आइए देखते हैं कि ये शौचालय क्लीन है या चालू है या खस्ता हालत में है। शौचालय तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है। यानी यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, ना यहाँ पर कोई शौचालय मेंटेन करने वाला है। नौरसपुर कॉलोनी में जब हम पहुँचे रियलिटी चेक के लिए, तो यहाँ पर भी वही समस्या हमें नज़र आई। 24/7 जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इससे जो है लोगों में काफ़ी खुशी भी है और लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। जो पाइपलाइन बिछाने के बाद रोड को पैच वर्क नहीं किया जा रहा है, इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 24/7 जो पाइपलाइन है ये बिछाई जा रही है। बिछाए जाने के बाद जो है काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है कि काम होने के बाद जो है इसका पैच वर्क नहीं किया जा रहा है। ಇದೆ ನೀರು ಹೋಗೋದು, ನಾವು ನೀರು ಬೆಳೆದ್ರಿ, ಕಸ ಹೊಡ್ಗೋದು ಬರೀ ಇದೆ ರೀ. ಯಾ ಕಸ ಹೊಡ್ಗೋರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. वार्ड नंबर 22 के राघवेंद्र कॉलोनी में जब हम रियलिटी चेक के लिए पहुँचे, तो यहाँ पर हमने देखा कि रास्ते तो ठीक तरह से हैं और स्ट्रीट लाइट पर इलेक्ट्रिक पोल पर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। आइए यहाँ के निवासियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ನಗರಸಭೆ ಎದುರಿಗೇನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ये जो राघवेंद्र कॉलोनी का जो सार्वजनिक गार्डन आपको नज़र आ रहा है, इसकी हालत बहुत खस्ता नज़र आ रही है। और ये बड़े ताज्जुब की बात यह है कि महानगर पालिका के बिल्कुल सामने बाजू ये एरिया होता है राघवेंद्र कॉलोनी। जब हमने यहाँ पर नज़र डाली तो आप देखिए वॉकिंग ट्रैक भी पूरी तरह से खस्ता हालत में है। वार्ड नंबर 22 के रियलिटी चेक के दौरान हमें कई समस्याएं दिखाई दी, जिनमें ड्रेनेज, रोड, पानी, शौचालय और कचरे की समस्या ज़्यादा दिखाई दी। फिर भी इस वार्ड में कई जगहों पर विकास भी किया गया है। बीजापुर के दूसरे वार्डों की तरह यहाँ पर हमें 50 से 60% तक का विकास मिला। जनता की समस्याएं बहुत हैं, जिनको पूरा करना कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी होती है। हम चाहेंगे कि कॉरपोरेटर्स जनता को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना देते हुए विकास के कामों को जल्द से जल्द पूरा करें। वार्ड की तमाम जनता से हमारी गुजारिश है कि अपने कॉरपोरेटर्स के विकास के कामों में पूरा सहयोग दें। सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने गली, वार्ड और शहर की तरक्की को ज़्यादा महत्व दें। स्वच्छता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। हम कॉरपोरेटर्स और सरकारी अधिकारियों से फिर एक बार कहना चाहेंगे कि विकास के कामों में देरी ना करें और जनता को शिकायत का मौका ना दें। हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि हम जनता की हर समस्याओं को उनके संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर प्रेमानंद बिरादार वार्ड से संबंधित विषयों और समस्याओं पर क्या कहते हैं। ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ?
ಸರ್ 2013 ನಂತರ ನಗರಸಭೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುದ್ದಾಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡ್ತು. ಆನಂತರ ಅನುದಾನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ UGD ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು 70% ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 30% ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾರು SFC ಬಂದು ಯಾವುದಾರು ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಏನದೋ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದು ರೋಡ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್? ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಯಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ. ನೀವು ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ 56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೇನ್ ರೋಡು ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ MLA ನಾವು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗೀತದು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಡ್ ಹತ್ತೆಗೆದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಅಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಈ ಬೈಪಾಸ್ದಿಂದ ಪೂರಾ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಯ್ಬೇಕಂತ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಫಂಡ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಹೋದವು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನಾನು 5 ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೈತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 3 ರಸ್ತೆ ಹೋದಾವಲ್ಲಿ, 3 ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು 60-70% ಮುಗಿದಾವೆ. ಅದು ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಜು ಒಂದು ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋವು ಅದಾವ ಸರ್. ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಮನವಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮದರ್ಸಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಗುಂಟಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೌದು, ಆ ಗುಂಟಾಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮುನ್ನೆತ್ತು ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದೇನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡಿಗೇನು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದೇ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಜ್ರನ ಗೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೇಟಿಂದ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರಬೇಕು, PDC ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಲೈನ್. ಆ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರೋದು ಭಾಳ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ UGD ಲೈನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತಾವೆ. ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ 80% ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಸಬ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮದರ್ಸಾ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೂ ಆಗ್ಯಾವ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಹೊಲಸು ನೀರು ಹರಿಲಾಗತ್ತವ. ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಹರಿಲಾಗತ್ತವಂತ್ರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಬಂದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಮಿಷನರ್ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಏನು ಹೊಸ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹೊಸ ಲೇಔಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೂರಕ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ 200% ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಸರ್ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವಿಸಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಹೊಲಸು ನೀರು, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಇದು ಹೋಗ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು 100% ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ. ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಿಸಲ್ ಅದಾವ. ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ, ಸಾಯಿಬಾಬನ ಗುಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಾನು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಲೇಔಟ್ದವ್ರು ಓನರ್ ಮಾರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾಲನಿ ಇದಾವೆ. ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮದರ್ಸಾ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 lakhs ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ವಾರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮುಗೀತದೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ 1 ವಾರ 15 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 200% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಏನು ಹರಿತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತೈತೆ 200%. ಈಗ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್, ಏಕ್ತಾ ನಗರ್, ಚಾಂದ್ಪುರ್ ಕಾಲನಿದಾಗ ಏನು ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಚಾಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇದೇನು ಬನ್ನೂರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತದ ಒಂದು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ 8ರಿಂದ 7 ಓಣಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾಂದ್ಪುರ್ ಕಾಲನಿ, ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್, ಏಕ್ತಾ ನಗರ್, ವಜ್ರನ್ಮನ್ 1, 2 ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗುಂಟಾದಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಬನ್ನೂರು ಲೇಔಟ್ ಅಂತದ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಳ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಚಾಲೂ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸಬ್ ಲೈನ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್, ಏಕ್ತಾ ನಗರದಾಗ ಒಳಗಡೆ ರೋಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸತ್ಯ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವೇನು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನುದಾನ ನಾವು ಕೇಳಿದೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದ್ದು ಅದು ಸೇಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್, ಏಕ್ತಾ ನಗರ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಡಂಪರ್ ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂರಾ ರೋಡ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗರ್ಸ್ ಬೇಕು ಗರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಟವರ್ ಮಸೀದಿ ಅಂತ, ತೈಬಾ ಮಸೀದಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿತ್ಲಿ ಮಂದಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಯಸ್ಸರು ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವು. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಅದು ಬಂತಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿರಿ ನೀವಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ನು ಮೇನ್ ವೈರ್ನು ಸಿಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ 70% ಆಗಿವೆ ಸರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ. ಈಗ ನೀವು ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್, ಏಕ್ತಾ ನಗರದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿರಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಏನೋ ವೈರ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡ್ಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡ್ಗಳು SFC ಮತ್ತು 14 ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ನಮಗೆ 14 ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಸರಿ ಟೆಂಡರ್ ಯಾರು ನಾವು ಇದು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾಗತ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಜ್ರಗಮನ್ ನಗರನೊಳಗೆ ಕೆಲವು ರೋಡೇ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು, ಹೊಲಸು ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ ಮಳೆ ನೀರು ಸ್ವೀಪೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಂತಿರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಂಗು, ಮಲೇರಿಯಾ ಈ ಜಡ್ಡು ಬರ್ಲಾಗತ್ತಾವ, ಮಚ್ಚರದು. ವಜ್ರನ್ಮಾನ್ 1 ವಜ್ರನ್ಮಾನ್ 1 ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಣೇಕರ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ದೊಂದು ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಂದಿರ್ತಿತ್ತು. ಏಕ್ತಾ ನಗರದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿವಾಸಿ ಇದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಾವ. ನಾವು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 3-4 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 2 ಓಣಿ ರೋಡ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ 8 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ದಿನ. ಅಂದರೆ ಇವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ನಗರದಾಗ, ನಿಮ್ದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಕೀರ್ತಿ ನಗರದಾಗ ಒಂದು ಇದು ಗಾರ್ಡನ್, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಭಾಳ ಖರಾಬ್ ಹಾಲತ್ನಾಗ ಇದಾವ ಸರ್. ನಾವು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಆಗಿ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಉದ್ಯಾನವನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಕೇಳಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು 2 ಪೈಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಮನೆ ಲೇಬರ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೀನಿ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬರಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಯಾವ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದೊಳಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಓಣಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಜುಕೆ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸದು ಬಹಳ ಇದು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ನಾಗ ಅದು.
ಖುಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗಿಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೇವೆ ಏನಂತ ಕಸಗಳನ್ನು ಒಗಿಬೇಡ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಗಿತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ದರ್ಗಾದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ತಾಸು JCB ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಮನೆ ಗಾಡಿ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 70% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 30% ಇರೋದು ಮೈನರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡು, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಳ್ದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಫಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 80 to 90% ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿಯವರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಣಿಯವರು. ಈವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಂದ್ಪುರ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಚಾಂದ್ಪುರ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಸ್ವತಃ ಮುನ್ನಿತ್ತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಣಿ ನಮ್ಮದೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಔಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮೈಬೂನವರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು 80% ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದಿರಿ. BTV ನ್ಯೂಸು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ, ನಾವು ಸಹಕಾರ ಅದ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ये थे महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 के कारपोरेटर प्रेमानंद बिरादर साहब। हमने वार्ड की रियलिटी चेक की और इस दौरान जो भी लोगों की समस्या हमें लोगों ने बताए, हमने उन समस्याओं को कारपोरेटर साहब के सामने रखा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी वो समस्या है वो उनके पीरियड में ज़रूर पूरा करेंगे। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। हमने वार्ड नंबर 22 की हकीकत आपके सामने रखी है, यहाँ की समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर हीरो हैं या ज़ीरो। हमारा और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, सभी काम कॉरपोरेशन के ज़िम्मे ना छोड़ें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।